morning students. Today I am going to present here, and today again I am going to do the combined class of 5, 6 and 7 students. And in this class I am not teaching grammar. Today I am going to teach you how to write a letter. No, how to write an application. When you are unable to present in the class, no, due to any reason you have. The reason you have got what? That you are become sick. No, you wanted to attend the marriage of your sister or brother. No, or any urgent work you have. Due to that reason you can't attend your class. No, that time how you can write an application to your teacher. No, because many more times you already read about sick leave. No, but why always sick leave only? We have other options also. No, even we are not sick in some time. No, then also due to some problems we have to stay in the home or not, or we have some important works for which we have to stay in our home. So due to that reason, why always we only read the application of sick leave? Then I am begged to state that I was unable to present the class. No, I was sick, so I can't attend my regular class. Why only that thing only we can write? Today I am going to teach you about the sick leave. No, there for leave only. How can you take a leave? No, to your teacher if you have any. Suppose if your sister is going to marry. No, in your home there are some function, and for that reason, if you have to write a letter, it's the application. That time also you write. I beg to state that I am sick. त्यतिखेर तिमीलाई छुट्टी त चाहियो, लिभ त चाहियो कि चाहिएन घरमा बस्न काम गर्नका लागि? चाहियो होला। त्यतिखेर के तिमीहरू आफूलाई सिक बनाएर लेख्छौ त? हेर, जब सिस्टरको म्यारेज हुन्छ, that time how you can write the letter to teacher to take a leave for a day. एक दिन त बिहे हुन्छ हैन? त कसरी लिने लिभ त? त्यहाँ हेर, म तिमीलाई कति मजाले यहाँ सिकाइदिन्छु है, सर्टकटमा। ल, first of all we have to write there the which person you have written. तिमीहरू कहाँ पठाएछौ लेटर, हो कि हैन? कसलाई चाहिँ तिमीहरू लेटर पठाइराखेको छौ, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने हामी यो साइडमा लेख्नु हुन्छ नि त, लेफ्ट साइड, and in the right side you can write there what? Date. Okay, कसलाई लेख्ने छौ हामी त? To the principal. कहाँको त? सगरमाथा secondary English boarding school or not? What? Sagarmatha secondary English boarding school. Yes, where it is located now? Where? In Sirha. What? Mirchaiya 6 or not? सिरहाको मिर्चैया 6 मा कहाँ छ त? सगरमाथा स्कुल, हो कि हैन त? छ। त्यसपछि हामी यहाँ डेट लेख्ने। तिम्रो चाहिँ आफ्नो एड्रेस यो साइडमा कि तिमी कहाँको छौ, हो कि हैन? लेख्नु पर्दैन त? यो त स्कुल कहाँ छ र कसलाई लेखेको त्यसलाई पो हामी लेख्दै छौ, हो कि हैन? टु द प्रिन्सिपललाई हामीले यहाँ लेखेको छौ। तर प्रिन्सिपललाई हैन, मैले तिमीलाई भनेको छु टिचरलाई लेख्नको लागि भनेको छु कि छैन त? हो। तर यहाँ हामीले फर्स्टमा जुनसुकै पनि तिमी लेटर लेख, हामीलाई फर्स्टमा केदेखि स्टार्टिङ गर्नुपर्छ त? टु द प्रिन्सिपल सगरमाथा सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ। सबैजना के हुन्छ कि आफ्नो टिचरलाई प्रिन्सिपललाई इन्फर्म गरिदिनुपर्छ क्या, कि हामी के कारणले एब्सेन्ट हुन गइराखेको छौँ, हो कि हैन? यहाँ हामी टिचर भनेको प्रिन्सिपल के हामी टिचर भएन त? हो। त्यसले आफूलाई हामी टु द प्रिन्सिपल। सबभन्दा राम्रो हामीलाई के हुन्छ त? कि हामी आफ्नो प्रिन्सिपललाई इन्फर्म गरिदिनुपर्छ। र यदि तिमीहरूले टिचर नै लेखेको रहेछ भने टु द क्लास टिचर भनेर पनि लेख्न सक्छौ। ओके, नाउ there is the date. This side you have to write here date. You can write the English date also or Nepali date also, it's not matter. 2077 03 31. Okay, that was the Nepali date. You can also write it, not matter it one. Address. तिमी फेरि कहाँको छौ त? You are from where? You are from Mirchaiya
कटारी चौक 6। तिमी कहाँको छौ? तिमी पनि मिर्चियाकै छौ, हो कि होइन? र कटारी चौक 6 को छौ, हो कि होइन? तिमी यही छौ। अब तिमीहरूलाई यहाँ के लेख्नु पर्ने भनेको यही सेम कुरा, सिराहा मिर्चिया छौ, तिमी पनि यहाँ लेख्न सक्छौ, हो कि होइन? ल अब तिमीले आफ्नो पनि लेख्यौ, यहाँ यहाँ स्कुलकोलाई पनि इन्डिकेट गर्यो, हो कि होइन? अब हामीले यहाँनिर के लेख्नुपर्छ त? सब्जेक्ट मिन्स तिमीहरूले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त? कि किन तिमीहरू एब्सेन्ट भइराखेको छौ? वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? ओके, and application for leave. What subject is what? An application for leave. And now you are starting to writing this one. तिमीहरूले के इन्डिकेट गर्ने त? यहाँबाट स्टार्ट गर्ने है। डियर, किनभने प्रिन्सिपल सर पनि हुन सक्छ, म्याम पनि हुन सक्छ, हैन? So dear sir or ma'am. This side you put the what? Comma. Okay? After that, ठ्याक्कै यसकै तलबाट हामी लेख्नुपर्छ। डियर सर म्याम हामी लेखिसक्यो, ठ्याक्कै यहीँबाट हामी के लेख्ने त? अब लेख्न स्टार्ट गर्नु पर्यो। Must humbly and respectfully I beg to state that my sister's marriage is going to take place today. It is necessary for me to stay at home and perform some traditional formalities. Okay, हेर त कति सर्टकट छ यो। Dear sir, ma'am, most humbly and respectfully, I beg to state that my sister's marriage is going to take place today. It is necessary for me stay at home and perform some traditional formalities. Okay, it means if your sister is going to marry, that time also you want leave or not? Yes, that time in the same way what I am writing here is shortcut method. You can write, not necessarily my father is saying to stay home, my mother is saying to stay home. Not many more reasons you have to give. You can directly take the leave by saying your reason and you can stay the home. Okay. Now at last what you write there? I, comma, therefore, comma, request you to kindly grant me a leave today. I shall be grateful to you. Okay? After that, let me save this one time. At last, I don't know that you are watching or not. Okay? If there you are watching, I think. So at last, you can write there. Your obedient student who Rita Sa.
Then you can write class 7A. Okay? You can write 7A or let me 6 or in the 5, not matter. You can write there your class, then your name, then there your obedient student. Okay? Let me say you this one time. An application to your teacher for leave for a day. मलाई थाहा छ कतिपय स्टुडेन्टहरुलाई 5 क्लासमा पनि आउँदै होला कसरी सिक लिभको बारेमा लेखो हो कि हैन तर हामीले जतिखेर पनि सिक त हुँदैनौ हामीले कुनै जरुरी काम पनि हुन्छ दिदी दाजुको बिहे पनि हुन्छ तिमीहरुको बर्थडे पनि हुन सक्छ हो कि हैन तिमीलाई कुनै कामले कतै जान पनि सक्नु पर्छ हो कि हैन त्यतिखेर तिमीहरुले सेम यही मेथड एप्लाई गरेर तिमीहरुले डाइरेक्टली आफ्नो रिजन बताइदिने र ठ्याक्कै तलमा यही कुरा I therefore request to kindly grant me a leave 2 day, 3 day, 4 day. तिम्रो आफ्नो मन लिन सक्छौ के हैन ल सबभन्दा पहिला हामीले यसमा के लेख्नु पर्छ त to the principal Sagarmatha Secondary English Boarding School no then Sirhat Vitaya 6 it is located no after that this side you can write the date it's not matter you can write the English date also और नेपाली डेट also बच्चाहरुलाई नेपाली डेट नै सजिलो हुन्छ के हैन त्यसले तिमीहरुले नेपाली डेट पनि लेखेर लेटर दिन सक्छौ एप्लिकेसनमा के this side your address where you live after that अब त सब्जेक्ट म्याटर पनि आउँछ के को बारेमा लेख्दै छ त हो कि हैन त्यतिखेर हामीले सब्जेक्ट लेख्ने एन्ड एप्लिकेसन फर लीव के को लागि त लीव को लागि बस्नको लागि देन देयर साइड यु क्यान राइट डियर सर और म्याडम किनभने तिमीहरुको टीचर मिस म्याम पनि हुन सक्छ र के भन्छ सर पनि हुन सक्छ हो कि हैन ठ्याक्कै यो को तलबाट हामीले के स्टार्ट गर्नु पर्छ व्हाट यु शुड राइट देयर most humbly and respectfully I beg to state that my sister's marriage is going to take place today it is necessary for me to stay at home and perform some traditional what formalities किनभने हामीहरुलाई पनि त घरमा बसेर सहयोग गर्नु पर्यो नि बिहेमा के कुरा यस्तो रीतिरिवाज पनि हामीले पनि गर्नु पर्छ हो कि हैन हो मलाई लाग्छ अब तिमीहरुले के एप्लिकेसन फर लीव लेख्नको लागि पक्कै पनि सिकिसकेको होला घरमा चाहिँ ट्राई गर्नु most humbly and respectfully I beg to state and यो त सबैमा हुन्छ यतिदेखि र यहाँ तिमीहरुको जुन रिजन छ घरमा बस्ने त्यो चाहिँ लेख्ने त्यसपछि फेरि यो सेमै हुन्छ I therefore request you to kindly grant me a leave today. Okay? अथवा for 2 days, for 3 days you can write that. Okay? किनभने म तिमीहरुलाई हरेक कुराको लेख्न भन्दै सिकाउन सक्दिन. Okay? के कुरा त कसैको बर्थडे सजाउनु छ कसैको दादा दादी बिरामी भइहाल्यो ग्रान्ड प्यारेन्ट्स हो हैन तिमीहरुमा त म तिमीहरुलाई मतलब बाटो हेराउन सक्छु हैन यो तरिकाले तिमीहरुले लेख्न सक्छौ अब मैले भनिदिसकेको छु यति त सेमै हुन्छ सबैमा यहाँ आफ्नो रिजन खुलाइदिने भएर तिमीहरुले आफ्नो तरिकाले तर तलमा फेरि सेम यही कुरा लेखिदिनु तलमा एन्ड गर्दाखेरि कि I therefore request you to kindly grant me a leave today I shall be grateful to you okay यो चाहिँ लेख्ने तलमा आफ्नो your obedient student तिम्रो आगे तपाईको आज्ञाकारी छात्र हो के स्टुडेन्ट्स आफ्टर दैट रिता सा भनेको तिमीले आफ्नो नाम राख्ने जे नाम छ त्यो नाम लेख्ने त्यहाँ तिमी आफ्नो क्लास लेखिदिनु पर्छ ओके नाउ आफ्टर दिस टुडे ओन्ली फर दिस मच ओके देयर इज वन अगेन आई एम भेरी सर्ट दिस क्लास अहिले त तिमीहरुको के छ त बुकको धेरै समस्या आइसकेको छ मैले सुनिराखेको छु हैन प्यारेन्ट्सहरु बारम्बार बुककै बारेमा सोधिराखेको छ कसैले पुरानो एडिसन किनिहालेछ त कसैले नयाँ एडिसन किनिहालेछ हो कि हैन त्यसको लागि हामीहरुले टिचरको एप्लिकेसन लेख्न सजिलो छ हैन सबैले आउँदै होला मलाई लाग्छ तर कसरी हामीले बुक सेलरबाट एप्लिकेसन लेख्ने लेटर लेख्ने त त्यसको पनि उपाय छ त्यो पनि म तिमीलाई सिकाइदिन्छु हो कि हैन यदि कसैले भनिदियो ल त बुक सेलरले लेखेर लेखा त कसरी लेख्छस् तब के गर्ने त्यही टु द टिचर लेख्न त प्रिन्सिपल त्यो चाहिँ नलेख्ने हामी बुझ्यौ नि त्यतिखेर हामीले के गर्ने त प्रकाशनमा लेख्नु पर्छ हामीले लेटर मिस कुन प्रकारको बुक तिमीहरुलाई चाहियो ओके टुडे यु सी हाउ क्यान आई राइट लेटर टु अ बुक सेलर फर सेन्डिङ अ बुक्स कि बुक सेलरलाई बुक लेख्नु पर्छ कि मलाई सबै बुक कुन कुन छ हाम्रो पढाइ भइराखेको त्यो पठाइदिनु भनेर ल एउटा अझै सिकाइदियो आ सिकाउँछु अहिले तिमीहरुले सानो छ छिटै घुमाउनु याद यसमा
हुन्छ नि? I hope you understand this one. Okay, a letter to a bookseller for sending books. Okay, a letter to bookseller for sending books. कसरी लेख्ने हामी? टु त मैले भनेछु सबलाई मलाई टु हुन्छ नि हुन्छ हो हैन ल टु पछि हामीले यहाँ के लेख्ने कोसेली प्रकाशन कसलाई लेख्नु तिमीले कोसेली प्रकाशन आपको रिनो प्रकाश तिमीले प्रकाशनमा डिपेन्ड गर्छ यो कुन बुक चाहिँ तिमीलाई त्यो प्रकाशनबाट त्यसले तिमीले के लेख्न त बुक के भन्छ लेटर लेख्नु पर्छ टु कोसेली प्रकाशन कहाँ छ यो लेख्नु भएको बाग बजारी प्रकाशन बाग बजार कहाँ केटीएम हो छैन केटीएम मा चाहिँ यो छ नाउ यु क्यान राइट देयर डियर सर देयर कमा देन यु क्यान राइट दिस साइड आई शैल यहाँ तिमीहरूले एड्रेस लेखिदिनु आफैले जुन एड्रेसमा लेख्नु त्यहाँनिर ओके यु क्यान राइट देयर एड्रेस आफ्टर द्याट आई शैल बी grateful you if you could send me all books required for grade 7 by Saja boss by Saja boss at the address given below. Okay, yours faithfully, you can write there, yours faithfully, Bimal Shah, Samghas. ओके यो चाहिँ तिमीहरूको तमघास दुर्मीको चाहिँ मान्छे रहेछ ओके केटा रहेछ यो रुसेने खामी मिर्चाका मान्छे मात्र होस् का अरू मान्छे पनि हुन सक्छ जहाँ तिम्रो त्यो ठाउँ तिमीले लेख्नुपर्छ हात तिमीहरूलाई कुनै समस्या आउँछ हैन कुन कौशलको बुक छ के छ भनेर हो हैन त्यहाँ मैले तोकिदिएछु जुन प्रकाशनको बुक तिमीहरूलाई चाहियो हो हैन त्यो प्रकाशनको नाम यहाँ लेख्ने टु कोसेली प्रकाशन कहाँ छ यो त्यो प्रकाशन बाग बजार केटीएम मा हो हैन त्यसपछि के लेख्नुपर्छ हामीहरूले डियर सर त हामी जसले पनि भन्नु नै पर्छ हामी सम्बोधन गर्नु बुझ्यो नि सैल्युटेशन हो यो डियर सर आई शैल बी ग्रेटफुल टु यू इफ यू कुड सेन्ड मी ऑल बुक्स required for a grade 7 and 5 6 also there by Saja boss at the address given below कसले लेखेको मान्छे yours faithfully Bimal Shah कहाँको तमघास गुल्मी okay now I am going to give you some work I hope तिमीहरूलाई अब सिके होला कसरी लिभ माग्नु पर्छ है कसरी अब बुक सेलरलाई पनि हामीले लेटर लेख्न सक्छौं हो हैन त्यसपछि इन आवर नेक्स्ट भिडियो I will teach you what letter to the editor okay okay one number write
an application to your teacher for leave periods. Number, write a letter to a bookseller for sending books. Okay, only 2 questions we have, and you can write many more letters. Yours is also 9. Understand it. Okay, so today only for this much. Till then, bye bye.